Lalitpur district adjoins Kathmandu, the capital of Nepal. However, if you visit the southern regions of the district, you come across settlements where you begin seeing truth in English proverb that says, "The darkest place is under the candlestick." हाम्रो सबभन्दा बढी चुनौती त भौगोलिक विकटता हो। अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ जनताको आर्थिक अवस्था र उत्पादनमा कमी। There are 3 village municipalities in southern Lalitpur. They are Mahankal, Konjorsom and Bagmati. The people living here rely on agriculture for livelihoods. The farming families of southern Lalitpur have a direct relationship with people in Kathmandu Valley. When we were there in mid-August, we saw fields covered with cucumbers and other vegetables, all of which were not consumed locally. The vegetables reach our kitchens in Kathmandu Valley after the local farmers managed to negotiate with wholesale cartels, overcome transport difficulties and send them over. Similarly, every day large consignments of milk are sent to Kathmandu Valley. This area is well known for milk and vegetable production. And there are many well-kept buffaloes in the sheds. Some parts of Mahankal village municipality have some commercial coffee production. The rest of the region relies on vegetable cultivation and animal husbandry. Over the years, the farmers here have observed the impacts of climate change. Change that is visible in the crops and also in the people's lifestyles. यो भन्ज्याङलाई चिसापानी भन्थ्यो। यो ठाउँमा म बसेको 37 सालबाट अनि असाध्यै चिसो जाडो हुने, जिउमा लगाएको कपडा हावाले उडाउने, ज्यान भन्ने कुनै बेला पनि नतात्ने, टेक्दाखेरि पनि कालो तुसारो पर्ने, सुइरा यस्तो मासतिर गएर तुसारो पर्थ्यो। अनि टेक्दाखेरि बिहान टेक्दा चाहिँ मर्याक गर्थ्यो, चिफ्ले के लडिनी हुन्थ्यो। दिउँसो चाहिँ त्यो तुसारो पग्लेर यस्तो हुस्सु लागेपछि त्यो तुसारो पग्लेपछि अनि असाध्यै चिफ्लो हुने। पहिला पानी असाध्यै पर्थ्यो, तपाईको वैशाखदेखि लिएर माघसम्म हुस्सु बस्थ्यो। लगभग त्यही फागुन र चैत अलिकति हुस्सु फाट्थ्यो, पुरा हुस्सु बस्थ्यो। अहिले चाहिँ अब पानी हरर पानी पर्छ अनि छ्याङ्ग उग्रिन्छ, घाम लाग्छ, त्यस्तो छ। हावाको चाहिँ अलिकति हावापानीको अलिकति परिवर्तन छ। Like Renuka, other villages here have also observed the weather patterns change. Dalchoki is not as cold as it used to be before. Diseases and pests unknown in the past have now begun to torment farmers. This year, the rains arrived late. There was some rain in mid-March, after which Meena Sanjel had sowed some corn. However, there was a storm within hours after she had finished, and the heavy showers washed the topsoil from her cornfields. मेरो मकै चाहिँ सुरुमा अब धेरै समय पानी परेन अनि चैतको 26-27 गते अब अलिअलि चिसो थियो अनि छर्ने भनेर लागेको अनि मकै छरि सक्ने बित्तिकै 1-1.5 घण्टा पछाडी नै ठुलो पानी परेर सबै बगाएर लग्यो अनि बगाएर लगेपछि अब त्यो मकै उम्रिदैन भन्ने हिसाबले बारी सबै बगाएर यस्तो खोल्सा बनाएको थियो अनि फेरि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट अनि फेरि गोरु जोतेर फेरि छरे। These days, you cannot grow the Golfuche Pare or Z maize species of corn that used to take 9 months to ripen. The Kalungi mushroom that grew in forest is also no longer available. The Kolkate weed that used to cover the fields in yellow has also vanished. रोकिरा खुम्रा आयो, सुलिकिरा आयो, अनि तपाईको रातो कमिला आयो, लाइकिरा आयो। यसले चाहिँ धेरै नक्सान पार्यो हाम्रो। पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ। पहिला चिसो बढिन्थ्यो, हुस्सो बढी आउने अनि हामीले जे होस् घाम भनेर त्यति घाम पाइदैन थियो। अहिले घाम छ। त्यो कालो टुसारो तलबाट चाहिँ
च्याउ उम्रिन लाज त भुस हुने माटो उखाल्ने अनि टेक्दाखेरि खरम खरम भाँचिने त्यो त पुरा हुन्थ्यो अनि पुरा हिलो पनि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन खासै Farmers at Nallu have similar experiences. Having failed to support livelihoods through farming, they have begun taking up other vocations. Most males have moved to the cities in search of work. Taking care of agriculture, livestock, vegetable cultivation, and also fetching firewood for making raksi, a traditional alcoholic drink, have been left for the women to worry about. And their lives are not easy. अब पहिला त धेरै रक्सी पार्थ्यो यहाँ यो गाउँमा अनि अहिले चाहिँ सहकारीबाट ऋण लिएर कोहीले राँगो पालन गर्ने बाख्रा पालन गर्ने वनमा जाँदाखेरि पालेल लखाल्ने अनि रक्सी बनाएर बेच्न जाँदाखेरि नै पुलिसले समात्ने गर्थ्यो Previously unknown pests and diseases have created problems for these farmers. The communities have also lost many lives and property to natural disasters. त्यही 38 सालमा हो ठुल्ठुलो भन्नु 9-10 घर बगायो भारदेउदेखि नल्लु खोलासम्म भनौँ न टिक भएर खोलासम्म गर्दाखेरि 9-10 घर पनि बगायो मान्छे नि एक घरको 5 जनासम्म पर्यो 5 जना 6 जना पर्यो The production of coffee in Mahankal area has dropped because of different diseases. These farmers who have had to deal with drought and hailstorm have no means to tackle such problems. कफीमा विभिन्न किसिमको समस्या देखा पर्यो जस्तै एउटा सेतो गवारो भन्ने जसले चाहिँ नि त्यसको काण्डमा आक्रमण गरेर बोटलाई मार्दिने काम गर्यो त्यो काण्ड खाइदिने अनि अर्को अहिले पछिल्लो 1-2 वर्ष भयो एउटा रस्ट भन्ने एउटा पातमा लाग्ने त्यो जसले पातमा चाहिँ एउटा खरानी जस्तो परेर त्यो चाहिँ नि पातलाई झारिदिने यसरी बुटा चाहिँ नि नाङ्गो बनाउने एउटा रोग किराको सन्दर्भमा कफीमा आएको समस्या एउटा त्यो अर्को कुरा चाहिँ लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तनको कारणले भनौँ अथवा केले भनौँ खडेरी पर्ने जसको परिणाम स्वरूप चाहिँ नि असिना पर्ने Bunkhel and Manikhel areas of Mahankal village municipality are well known for vegetable farming and for rearing buffaloes. But the farmers have not been spared of problems like those faced in Nallu and Dalchoki. The upper reaches of Bunkhel has recently witnessed a large population of wild boar, also something that was not known in the past. Raising buffaloes is the main source of income of many farmers here. Netraras Timilsena has 7 buffaloes and a cow. He earns about 50,000 rupees each month after expenses. This income is higher than that earned by many Nepali migrants working in the Gulf countries. We also met another young man who spends much of his time looking after cattle. Santosh Timilsena has established Santosh Livestock, a private company, and has 7 buffaloes and 2 cows in the sheds. अहिले मेरो भुसीको दुध चाहिँ 4वटा मेरो लाइना छन् र एउटा गाई हल्का दुध छ ठिटो छ त्यो पनि मैले 40 लिटर दुध बेच्छु मैले 67 सालमा कृषक अवलोकन भ्रमण रूपन्देही पोखरा अनि त्यहाँबाट गोर्खाको च्याङ्ली मा चाहिँ मैले त्यहाँबाट भ्रमण जाने अवसर भेटाएँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ देखिसकेपछि अनि 67 सालमा त्यहाँ फर्केँ त्यही 2-3 दिनको भ्रमण गरेर फर्केँ अनि फर्केर आइसकेपछि अनि त्यही फर्केको 5-7 दिन पछाडि फर्म दर्ता गरेँ र अनि मैले सुरुवात गरेँ Farmers of Godavari Municipality Ward Number 7, Devi Chor, have also experienced several changes over the past few decades. Locals said this 1,500-meter slope used to get snowfall in winter, which is no longer the case. Further, water sources at Darshantunga and Okharpawa that they had used for generations have dried up. Now they bring water from Ghatte Khola that is located further away from the village.
हाम्रो चाहिँ पहिला पहिला यो गडेउलाले बाटोमा टेक्न नसक्ने हामी बच्चाहरू हुँदाखेरि अहिले योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिसम्म पनि हिँड्न नसक्ने हुन्थ्यो बाटोमा कहाँ टेकेर हिँड्ने होला जस्तो हुन्थ्यो हाम्रो बारीमा हामीले खन्दाखेरि पनि गडेउला एकदम आउँथ्यो बारीमा पनि अहिले त त्यो गडेउला भन्ने जातै देखिँदैन बारीमा पनि देखिँदैन मलमा त झन् कति त्यो मल खातको हामी एक वर्ष मल बोक्छौँ चैतमा अनि त्यति बेला त झन् मलमा एकदम गडेउला र्याउ गर्ने आउँथ्यो अहिले त गडेउला आउँदैन Little or no rain and excessive torrential rains have now almost become routine. Villagers who rely on farming began to use pesticides to increase production after pests and new diseases destroyed their crops. Because they use pesticides, they do not feed remains of the plants after harvesting vegetables to feed cattle. त्यो बारीमै मल बनाउने हो किनभने त्यो खायो भने गाईबस्तु चाहिँ कति त मर्न पनि सक्छन् कति चाहिँ रोगी हुन्छन् हैन बिरामी हुन्छन् त्यसरी खुवाउने चलनै छैन त्यो तरकारीको त्यो घाँस खुवाउने चलन छैन भने त्यो कति सचेत छन् त्यहाँनेर त हामीले बुझ्नु पर्ने कुरो हो त्यसो भएर गाईबस्तुलाई खुवाउँदा चाहिँ त्यो तत्काल बिरामी हुन्छ र त्यही विषादी तरकारी चाहिँ मान्छेले खाइरहेछ कुञ्जेसम गाउँपालिका हामीले केसम्म चाहिँ तपाईको निर्णय गरेको छ छलफल निर्णय पनि गरेको छ भने जसले विषादी रहितको चाहिँ तपाईको अर्गानिक तरकारी खेती 3 रोपनी भन्दा बढी चाहिँ तपाईले चाहिँ खेती गरिन्छ त्यसलाई हामी 50,000 सम्म वार्षिक अनुदान दिने भनेर हामीले घोषणा गरेको छ अब यो वर्षबाट चाहिँ हामीले बजेटको व्यवस्था गरेको छ अर्को चाहिँ प्रदेश र चाहिँ संघ सरकारमा पनि हामीले चाहिँ के प्रतिनिधि सरकारमा पनि हामीले माग गरेको छ करिब 1 करोड जति बजेट हामीलाई कृषिमा बजेट दिनु पर्यो अर्गानिक खेती गर्ने भनेर त्यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरू अब अर्गानिक खेती हिजो त सजिलै हुन्थ्यो अब आजभोलि अर्गानिक खेतीले धान्नै नसक्ने गरी रोग व्याधि आउँछ अब बाहिरको ल्याएर विषादी नहाल्ने भन्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई जलवायु परिवर्तनले चुनौती दिइरहेछ Climate change related risks have increased the costs of production for farmers. The changes taking place are affecting both people living in the cities and rural areas. A study by Solve Nepal found that even though many people had heard about climate change, they were unaware about its impacts. Health problems such as diarrhea, seasonal flu and typhoid fever have also increased. जलवायु परिवर्तन अथवा हावापानी परिवर्तनको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ त्यसले नितान्त नयाँ समस्या हामीले देख्दै नदेखेका समस्या ल्याउने होइन के भइरहेको समस्यालाई उसले चाहिँ धान्न नसक्ने बनाउने हो के जस्तो बाढी पहिला पनि आउँथ्यो पहिरो पहिला पनि जान्थ्यो तर पहिरो कति जान्छ बाढी कति जान्छ भन्ने कुराको इतिहास हुन्छ नि त त्यो इतिहास भित्रै बस्थ्यो क्या त्यो एउटा पुस्तामा एकचोटि मात्र देखिने खालका बाढी पहिरो खडेरीका घटनाहरू एउटै पुस्ताले हरेक 5-10 वर्षमा भोग्न थाल्यो के अब त्यो समस्या चाहिँ जलवायु परिवर्तनको समस्या ठ्याक्कै यही हो के यसले अब बाली अब पानी पर्ला भनेको बेसरी असिना ल्याइदियो त्यसैले गर्दा मान्छेले त्यसबाट बच्न बढी लगानी गर्नु पर्यो नि त तर त्यहाँका मान्छेले जुन मुहानमा 3 पुस्ता 4 पुस्ता 10 पुस्तादेखि पानी खाइआएर त त्यो मूल सुको भने कहाँ जाने भन्ने कुराको स्थानीय ज्ञानले त त्यो सक्दैन नि फेरि नयाँ विकल्प भनेको ठुलो खोला होला अलि पर गयो भने त्यो ठुलो खोला बाँध्न पनि त सकिँदैन नि त्यसैले गर्दाखेरि साना मूलमा असर पर्नु भनेको सबभन्दा पिछडिएका सीमान्तकृत महिला बालबालिकाहरू गरिबहरू यसले असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्टै छ Climate change has added to the woes of women involved in agriculture, animal husbandry and in fetching water and firewood. The impact of climate change on agriculture, forests and drinking water is making the lives of people more difficult. Keeping this in mind, Society of Local Volunteers efforts Solve Nepal has been working to empower women. Women-run cooperatives have now become the vehicles for livelihood improvement and empowerment. The cooperatives provide funds to women for undertaking small businesses. जलवायु परिवर्तनले असर धेरै पर्ने भनेको नि महिलाहरू हुँदो रहेछ सल्भ नेपालको महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि
हाम्रो 5वटा क्षेत्रहरूमध्ये खास गरेर 3टा क्षेत्रहरू चाहिँ महिलासँग सम्बन्धित छ। एउटा चाहिँ लघु वित्तको कार्यक्रम हामी गर्छौँ। लघु व्यवसाय प्रवर्धनमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई उनीहरूलाई बिना धितो ऋण दिने, उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने, तालिम दिने, क्षमता वृद्धि गर्ने खालको क्रियाकलापहरू पनि हामी गर्छौँ। सँगसँगै महिला दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारको कुराहरू लगायत उनीहरूलाई सहकारी मार्फत उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो नै हामी काम गर्छौँ र बदलिदो परिस्थितिमा महिला दिदीबहिनीहरूले पाएको नयाँ संविधानअनुसार पाउने हक अधिकारको कुरा पनि हामी कुरा गर्छौँ। तेस्रोमा चाहिँ यही यो वातावरणीय कुरा र यो क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू जुन हामीले अहिले गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसले पनि यो महिला दिदीबहिनीहरूमै इफेक्ट गर्ने भएको हुनाले त्यो पनि एउटा हाम्रो कार्यक्षेत्र छ। श्री लालीगुराँस महिला विकास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चाहिँ एकजना सदस्य जुन फुलमाया घलान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गत हप्तामा हामीलाई चाहिँ 30,000 बराबरको ऋण मागको उहाँले फारम भरेर जानुभएको छ। अहिले चाहिँ हामी आजको दिनमा चाहिँ हामी उहाँलाई एउटा तमसुक भराएर चाहिँ उहाँलाई ऋण लगानी गर्छौँ। उहाँले चाहिँ बाख्रा पालनको लागि हामीलाई सहकारीमा ऋण माग गर्नुभएको छ। मैले लोन लगेर कृषि खेतीमा लागेको छु सर। गोलभेँड तरकारी, बन्दाकोपी अनि काँक्रो अनि खोर्सानीहरू लगाएको छु। महिला दिदीबहिनीहरूको लागि अब पुरुषहरूमा नै भर पर्नु पर्दैन। मेरो चाहिँ असिना चाहिँ गोलमेडा थियो, एउटा टनल राखेको थियो। त्यसबाट चाहिँ अलिअलि बच्चाहरूलाई कापी किताब अब खाजा खर्चहरूको लागि चाहिँ अलिक सहयोग भएको थियो। मैले चाहिँ अब भैँसी व्यवसायमा लिएछ। अब त्यही हाम्रो अब सहकारीमा धेरै अब त्यस्तो धेरै पैसा छैन। अब 1 लाखसम्मको हाम्रो यहाँ यो सहकारीको चाहिँ 1 लाखसम्मको एउटा सेयर सदस्यले जस्तै अलिकति व्यवसाय गर्नेले 1 लाखसम्म, त्योभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो त्यो अब 1 लाखसम्म चाहिँ बढीमा 1 लाख लिन पाइन्छ, कम्तीमा 20,000 भने मैले चाहिँ 1 लाख लिएको छु। उहाँहरू पहिले घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्न थियो। आफूलाई चाहिने व्यवसाय के कस्तो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नै थिएन। यदि व्यवसाय गर्न चाहनुभयो भने पनि पुरुष दाजुभाइहरूले ल्याएको, उहाँहरूले सिकाएको कुराहरू मात्रै गरिराख्नुहुन्थ्यो। अहिले सहकारीको माध्यमबाट उहाँहरू आफै गर्न सक्ने, व्यवसाय छनौट गर्न सक्ने, व्यवसायमा लगानी गर्न सक्ने, त्यस व्यवसायबाट उत्पादन भएको चिजहरूलाई आफैले बिक्री वितरण गर्न सक्ने, त्यसबाट आफ्नै पकेटमा पैसा राख्न सक्ने सम्म हुनुभएको छ र त्यो पैसालाई परिचालन कुन ठाउँमा लगाउने भन्नेसम्म उहाँहरू आफै निर्णय गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। Vegetable farming and crop diversification are now trending in these villages that traditionally grew corn and mustard for sustenance. However, the increasing risks of climate change have added to the woes of the farmers. Many farmers are also being attracted towards crops that can result in higher incomes than from growing vegetables. The investments are also increasing with the cost of tackling climate impacts such as tunnels for vegetable farming. तरकारीमा चाहिँ म कहाँ ताजा तरकारीहरू छन्, चाहिँ अब सागहरू काउलीहरू पर्छन् ताजा तरकारीहरू। अनि फलफुल छ, किवी छ, पपैनी मेलन छ, भैँस्याउ छ, अनि जापानिज हल्लाबेज छ। त्यसमा चाहिँ तिनीहरू नै पर्छन् र त्योभित्र अन्द्रबालीमा चाहिँ ताजा तरकारीहरू लगाउँछ। अहिले आएर हाम्रो पालामा आएर चाहिँ विभिन्न जातका बिरुवा बिउ बिजनहरू चाहिँ बाहिरबाट आउने भयो, सँगै रोग आउने भयो। Local women-run cooperatives and their investments in industry and organized agriculture have begun to demonstrate the possibility of lives of the women of remote Lalitpur changing to help them eventually become independent. Enhancing the capacity of women is definitely going to assist the adaptation of women who are at the forefront in terms of exposure to climate change-induced risks. We believe in our slogan, "Together we can make this world a better place to live." Let us all join together to make this world a better place to live in for everyone.